हो। દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જય જયકાર હો। સચ્ચિદાનંદ બિહારી દાદા ત્રિમંત્ર બોલાવો પ્લીઝ। નમો અરિહંતાણમ નમો અરિહંતાણમ હરિહંતા નમો સિદ્ધાણમ નમો નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો નમો આયરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો નમો વૈગાયાણમ નમો લોય સવ સાહુણમ નમો નમો લોહે સર્વ તવ સાહુણમ ऐसो पंचन मुक्कारो એસો પંચ નમસ્કારો સવપાવપણાસણો સૌ પાવક નશનો
मंगलाणं च सव्वेसी मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवे मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विद्याबेन, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मैं अपने हाथ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज न करूं, ताकि मेरा शरीर उपसाधन मेरी ध्येय को यानी पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में हमेशा सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। कुछ भी हो जाए, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करे। प्राप्त मन वचन काया और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार के लिए करे, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में सिंसियर, मोरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैं नव पर्सनैलिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेती हूँ। उन्हें अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। उस समय में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय श्री। विद्याबेन, आप प्रेयर करते हैं तो आप किसके साथ बात करते हैं प्रेयर में? क्या दादा? आप प्रेयर करते हैं, किसके साथ बात करते हैं? प्रेयर बात करते हैं? दादा भगवान को और शुद्धात्मा दादा को। ओके, तो मालूम है ऐसे आप कुछ बातें करते हैं, ऐसे बोलने का, एक धीरे फास्ट नहीं धीरे बोलने। बोलोगे हे दादा भगवान, ऐसे शांति से बोलने का, स्पीड में नहीं। बराबर विद्या? हाँ दादा। ओके पहले दिव्या, शांति से और जोर से स्पष्ट बोलने का है। जैसा हम गोखा हुआ बोल जाते हैं, ऐसे गोखे हुआ नहीं। शांति से धीरे 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 बोलने का है और स्पष्ट सुनाई दे। क्योंकि आप दादा के साथ बात करते हैं तो उसको सुनाई देना मांगता है। चलो दिव्या बहन, स्टडी प्रेयर। हे દાદા ભગવાન, મને ભણવામાં સમજવામાં જે અંતરાયો આવે છે, ઓબ્સ્ટ્રક્શન્સ આવે છે, એ બધા અંતરાયોને તોડવાનો હું દ્રઢ નિશ્ચય કરું છું. આપ મારી પર એવી કૃપા કરો કે મારા દર્શન ઉપરના આવરણ તૂટી જાય અને મારું ભણવાનું સારી રીતે થાય. હવે આપ મને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. वेरी गुड। दिव्या बहन, हाँ। हे दादा भगवान, हे हे दादा दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के हैं हैं सच्चे, सच्चे, काम काम करेंगे, करेंगे अच्छे, काम फिर करेंगे अच्छे। अच्छे अच्छे। मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. दूसरा कोई है मोनिका हाँ, करिश्मा. और करिश्मा? रिस्पेक्ट। हाँ, जय सच्चिदानंद. हाँ, हे दादा भगवान, मैं आगे से सभी जीव मात्र को रेस्पेक्ट दूंगी ताकि मुझे भी रेस्पेक्ट मिले. ओके, अभी खाना खा के आए, बोलो आपका कैसे कैसे खाना खाया, क्या खाया, कितना टेस्ट लिया? दादा, मैंने टेस्ट तो सिर्फ 3 ही टेस्ट लिया था. कड़वा नहीं खाया था और मीठा भी नहीं मीठा खाया था. मीठा, थोड़ा और फिर चरका.
ये तीन ही टेस्ट तो खुशी कर आज मैंने भी 3 टेस्ट ही ऑब्जर्व किए थे, तीखा, मीठा और खट्टा खट्टा। ओके प्रेयर किया था प्रेयर डिनर के समय नहीं किया। वेस्ट किया था खाना नहीं, आज वेस्ट नहीं किया। क्या बात है तो ये ऐसे रिपोर्ट देना मांगते हैं ये करिश्मा ने पूरा खाना खाया आपने तीखा वो दूसरा खाया तो मम्मी दूसरा बनाती सबके लिए ओके नहीं मोनिका हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने खाने से पहले प्रेयर बोली थी और साथ ही खाने के समय मैंने आज बात नहीं की थी, और खाने को मैंने आज बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया था, मैंने पूरा फिनिश किया। और अपने अंदर भाव को भी मैंने बिगाड़ा नहीं, और साथ ही टेस्ट में आज खाने में इवनिंग लंच में और ब्रेकफास्ट में सेम था, तो उसमें मुझे कड़वा आया था, वो करी लीव्स के दौरान आया था, और लाइटा खट्टा आया था जो कि दही के कारण आ रहा था, और साथ ही टमाटर के साथ भी खट्टा आ रहा था। और और आज का डिनर में टेस्ट मुझे खट्टा आया था, तीखा आया था, बस इतना ही था। ओके आप तीनों के डिश खाते इसकी इसके बाद बाप मम्मी को पूछना क्या क्या डाला तीनों ने सेपरेट टेस्ट किया विद्या बहन दादा आज मैंने खाने के टाइम बातें नहीं की थी, और मैंने आज जो थाली में आया था वो खा लिया था, और मैंने प्रेयर भी की थी और खाना वेस्ट भी नहीं किया था। वेरी गुड जिया बहन મેં આજે પ્રેયર નથી કરી, વાતો બી નથી કરી અને વિશ નતું કર્યું. આજે મેં ખાલી સોલ્ટી ઓબ્ઝર્વ કર્યું ફૂડમાં. वेरी गुड दिव्या बहन આજે બધા ટેસ્ટ ઓબ્ઝર્વ કરેલા, વિશ નતું કર્યું ફૂડ, પ્રેયર બોલેલી. તમારે આજે છ ટેસ્ટ ખાધા કયા કડવામાં શું આવેલું કડવામાં મમ્માએ જ્યુસ બનાવેલો, તેમાં કડવી લીમડી હતી તો બહુ કડવો લાગતો હતો. ओके 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 वेरी गुड ओके बिहारी दादा आपने सुना कुछ बोलने का क्या अभी हम दूसरा बिहारी आपने बोलने का हम आज का टॉपिक निकालते हैं अब हाँ निकालो निकालो ओह वो तो गुजराती में આવી एक मिनट ये हाँ ओके ओके पढ़ो बिहारी दादा हम्म, नहीं आज तो 23rd का एक मिनट वो अलग था ये अलग है रजनी भाई हाँ ओके ये पढ़ो ये 22 है आज बर्फ जितना ठंडा थोड़े ही पीना चाहिए ठीक है कभी कभार ले तो कोई हर्ज नहीं है क्योंकि जो इतना ठंडा पीते हैं उनके जठर पर बुरा असर होता है लेकिन इस बात से बेखबर वे मन में खुश होते हैं समृद्धयुक्त भोजन एक मिनट बिहारी दादा एक वो मिनट हम पूछते हैं कि क्या आज कैसा पानी पिया जल्दी बोलो हाँ मोनिका हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने खाने से पहले 1 घंटा नहीं नहीं पहले नहीं पानी वो एक ठंडा गरम क्या पानी पानी मटके का पानी पिया था। जो तो अपने घर में सब होते हैं खुशी हाँ, सेम दादा भाई, मटके का पानी। ओके कमिश्नर से विद्या बहन
दादा एक बार फ्रिज का पिया था, बाकी मटके का पिया था। मटके का फ्रिज का क्यों पीती है? और बिहारी दादा को बोला। जिया दीदी, जिया बहन, મેં આજે માટલાનું પીધું તું. दिव्या बहन, માટલાનું પીધેલું. ओके, अभी अभी बोलो बिहारी दादा। हाँ, तो पानी नॉर्मल अच्छा है, थोड़ा ठंडा होए, गले को ठंडा लगे ऐसा तो चले, लेकिन हम एकदम ठंडा पानी पीते हैं ना, वो तो बहुत ही नुकसान करता है। पीने में अच्छा लगता है, लेकिन अंदर जाके खाने के बाद तुरंत पानी पीते हैं तो जो खाना पचाने के लिए जो बाइल रस उत्पन्न होते हैं, वो पानी की ठंडा पानी की वजह से वो शांत हो जाता है, इसलिए पचने की जो क्रिया है वो मंद हो जाती है। तो बहुत ही नुकसान करता है ये ठंडा। ठंडा आइसक्रीम है, ठंडा पीना है, ठंडा पानी है, वो सब नुकसान करता है। कभी कभार ले लेते हैं तो चलेगा, लेकिन रोज बरोज जब ठंडा पानी पीते हैं एकदम डायरेक्ट फ्रिज में से निकाल के गट 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 करते हैं तो वो बहुत ही नुकसान करता है। अंदर ठंडक हो जाती है, जो गर्मी नेचुरल जो होती है वो ठंडा हो जाता है और खाना पचने में फिर देरी लगती है, क्योंकि जो पाचक रस है वो शांत हो जाते हैं ठंडे पानी की वजह से। अब कोई भी पानी पियो खाना खाने के बाद तुरंत, तो वो पाचक रस जो है उसके अंदर पानी मिल जाता है, तो पाचक रस की जो पाचन करने की जो शक्ति है वो मंद हो जाती है, पाचन क्रिया बिल्कुल मंद हो जाती है। तो खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। आदर्श टाइम है 1 घंटा या 1.5 घंटे के बाद पीते हो तो वो बेस्ट है, आदर्श है। तो पानी नहीं पीते हैं तो खाना अच्छी तरह से पचते हैं, जो भी पाचक रस है वो खाना पचाने में बिल्कुल लग जाते हैं, वो माइल्ड भी नहीं होते हैं। और 1 घंटे के बाद पानी पीते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है तबीयत के लिए। तो ठंडा कुछ भी हो, चाहे एसी की हवा हो, चाहे सर्दी की ठंडक हो, ठंडा पीना हो, ठंडा पीना हो, आइसक्रीम हो, कुछ भी ठंडा है तो वो नुकसान करता है। कभी कभार ले लेते हैं तो चलेगा, लेकिन हर रोज लेने की चीज ये नहीं है, समझे? हाँ हाँ, दादा तो हम तो कभी कभी लेते हैं ना ठंडा पीना, आइसक्रीम वगैरह, तो फिर हफ्ते में 1-2 बार लेते हैं कि ज्यादा बोलो चिनाई। कभी कभी दादा। है। कब? वीक में कितना दफा आइसक्रीम खाते हैं? एक बार। एक बार। एक विद्या बार बहन, और ठंड विद्या बहन, दादा एक बार। एक बार। जिया बहन, चल चल जाएगा। ઓ 1-2 મંથમાં એક વખત. एक बार। ओ वेरी गुड। ठंडा ठंडा पानी कौन कौन पीते हैं फ्रीज का हर रोज? विद्या बहन पूछे थे, अभी आज से बंद किया। बराबर। तो हो सके तो ठंडा पानी नहीं पीने का है, थोड़ा हल्का सा ठंडा होगा तो चलेगा। मटके का भी, नया मटका है, नया मटके का भी ठंडा पानी होता है तो वो भी चल जाएगा। लेकिन एकदम आइस कोल्ड पानी जो हम पीते हैं खाना खाने के बाद, कभी भी बाहर से आकर भी तुरंत ही बोतल से पी लेते हैं ठंडा पानी, तो वो सब नुकसान करता है, पाचन शक्ति को असर करता है। समझे सब?
हाँ। अभी बिहारी दादा, ये इन लोग के साथ बात करो, ये चिनाई वालों को। ये सेम खाना खाया तो टेस्ट तीनों का डिफरेंट आया। उसके थोड़े बारे को टेस्ट कैसे मालूम पड़ता है, मम्मी से पूछना है, क्या करना मांगता है? टेस्ट तो सबको आया, लेकिन टमाटर का टेस्ट आया, दही का टेस्ट आया, सबको आया, खट्टा आया, ये आया, तूरा भी आया। लेकिन तूरा टेस्ट किस में से आया, वो मुझे जानना है। इस करिश्मा। दादा सॉरी दादा, खट्टा के बदला तूरा बोल दिया मैंने गलती से। ओ, आज ओ खाने में क्या था? दाल था आज? नहीं, तो क्या था खाने में डिनर में? रात को इडली सांभर। नहीं, पाव भाजी। पाव भाजी। पाव भाजी। ओके। ओके, उसमें तो कुछ नहीं आएगा या? ओके, तुरा नहीं आएगा ये उसमें, तो कड़वा। खट्टा थोड़ा आता है, तीखा आएगा। तो तीन थोड़ा सा आपका बराबर है। तो हम बड़ा बड़ा टेस्ट जानते हैं, राइट। लेकिन हर एक खाने में सभी टेस्ट होता है, सभी रस होता है, हर एक खाने में कम ज्यादा होता है। लेकिन इतनी हमारी जागृति नहीं है, इसलिए हम तुरा रस अलग नहीं कर सकते। लेकिन ये जो बड़ा बड़ा है, मीठा है, खट्टा है, तीखा है, खारा है, वो तुरंत पकड़ में आ जाता है। लेकिन ये तूरा रस, जो हम दाल खाते हैं ना, दाल के अंदर तूरा रस होता है, समझे? तो बड़ा बड़ा रस भी हाँ। जानने को आया, वो भी अच्छी बात है। लेकिन जैसे जैसे उपयोग पूर्वक हम खाते जाएंगे, तो जिसका वघार किया है, रेती का, मेथी का या राई का, उसका भी टेस्ट आएगा, वो भी पकड़ में आएगा कि कौन सा वघार किया है, शुगर डाली है या गुड़ डाला है, वो भी पता चलेगा। थोड़ी जागृति और उपयोग बढ़ेगा, तो अपने आप सब रस पकड़ में आ जाएगा, समझे? अभी तो ये बड़ा हाँ। बड़ा जो है वो पकड़ में आया है, तो अच्छी बात है। बिहारी तो जागृति कैसे बढ़ेगा? हम्म, जागृति तो उपयोग रखना पड़ता है। जब हम खाते हैं, चबाते हैं, तो पूरा हमारा चित्त वो चबाने की क्रिया में होना चाहिए, तभी उसमें कौन सा टेस्ट है वो आपको मालूम पड़ेगा। वो झटपट झटपट टीवी देखकर खाते हैं, बातें करते खाते हैं, जड़ से खा लेते हैं, तो वो पता नहीं चलता है। लेकिन जब आप शांति से उपयोग पूर्वक विधि करके खाते हैं, तो वो खाने में जो जो भी टेस्ट है वो आपको पकड़ में आ जाएगा। बात समझ में आई? हाँ। कुछ हाँ क्वेश्चन है? दादाजी। तो थोड़ा उपयोग रखना पड़ता है। जैसे हम मेहंदी रखते हैं तो उपयोग रखते हैं ना, बारीक मेहंदी रखते हैं, तो कितना उपयोग पूर्वक वो कार्य करते हैं। हमारा चित्त कितना वो मेहंदी रखने में होता है, बिल्कुल एकाग्रता होती है, तब आप पतली पतली जो मेहंदी है वो आप अच्छी डिजाइन बना सकते हैं। तो वो उपयोग है। तो उपयोग रखते हैं खाना खाने के टाइम पर, तो उनमें ये सभी टेस्ट आपको धीरे 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 जानकारी में आ जाएगा कि इसमें क्या टेस्ट है, कौन सा टेस्ट है, कौन सा वघार किया है, राई का है, मेथी का है कि क्या है, नींबू के फूल डाले हैं कि नहीं डाले हैं, ये सब पता चल जाएगा।
ये नींबू की खटास है कि नींबू के फूल की खटास है, अभी तो गुड़ है कि शुगर है वो भी पता नहीं चलता, मीठा है इतना पता चलता है, लेकिन ये शुगर की मिठास है, गुड़ की मिठास है, या शक्कर की मिठास है, हरी शक्कर जो आती है ना, वो तीनों की मिठास अलग अलग होती है। तो उपयोग रखने से, खाने में ही उपयोग रखते हैं, खाने के समय फक्त खाने में ही उपयोग, चबाने में ही उपयोग, और कि इधर उधर देखने का नहीं, नहीं टीवी देखने का है, नहीं पेपर पढ़ने का है, नहीं बात करने की है, कुछ नहीं, खाने में ही उपयोग। उपयोग यानी चित्त की हाजिरी में खाना खाना। कभी कभी हम क्या खाना खा लेते हैं, लेकिन हमारे चित्त है वो टीवी पर होता है, मोबाइल में होता है, मोबाइल देखते हैं तो चित्त हमारा मोबाइल में है, तो खाना खाएंगे तो इतना पता नहीं चलेगा। तो खाना खाने के टाइम पर कुछ नहीं, सिर्फ खाना खाने में ही उपयोग। सभी लोगों का उपयोग खाते समय टीवी में, मोबाइल में, अलग अलग कार्य में होता है। वो चित्त की हाजिरी में खाना नहीं खाते हैं, इसलिए अभी अटैक बढ़ गया है। जो हार्ट अटैक वगैरह आता है तो चित्त की गैर हाजिरी में खाना खाते हैं, चित्त की गैर हाजिरी में कोई भी क्रिया करते हैं तो उसका परिणाम अटैक है। समझे बच्चे लोग? हाँ खाते तो हम कोई फोन यूज करते हैं? फोन कोई देखते नहीं, देखते खाते हैं। नहीं ये बच्चे लोग नहीं करते, कोई खाते हैं? मोनिका, मैं कभी कभी कुछ खाती हूँ। नहीं कुछ दादा, ही मैं कभी कभी फोन देख नहीं कर ही दादा, खाती हूँ। क्या बोला? कभी कभी फोन देख कर खाती हूँ दादा। क्यों, इम्पोर्टेंट क्या होता है? चीफ नहीं मिनिस्टर से कभी बात होता है नहीं। तो कौन अलाउ कौन खाना करता है? खाना मोनिका अलाउ करती है? नहीं। तो मोनिका को पूछना पड़ता है, कैन आई यूज माई? देखा अभी क्या हो, इसका फायदा क्या होगा? बिहारी दादा ने क्या बोला, फायदा क्या होगा? उपयोग पूर्वक खाएंगे तो हमें टेस्ट ऑब्जर्व होगा और उससे अटैक भी नहीं होगा। ओके, तो जरा चित्त सोचने की बात की है। हाजिरी, उपयोग यानी चित्त की हाजिरी, चित्त उसमें ही होना चाहिए। खाते हैं तो खाते समय चित्त की प्रेजेंस होनी चाहिए, इधर उधर बात करने की, इधर उधर देखने का कुछ नहीं, सिर्फ खाना खाने का, और चबाते समय हमारा चित्त उपयोग पूर्वक रहना चाहिए। अगर देखना भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है, तो आप तय कर लो कि पहले देखना है या खाना है। अगर देखना है तो खाना बाद में खाने का है, अगर खाना खाना है तो देखने का बंद करने का है। दोनों में से जो अगत्य का है वो पहले करने का है, लेकिन दोनों साथ में नहीं करने का है। बात समझ में आई मोनिका? या बच्चे, हाँ इन दादा। लोग, मनिका बोलो ना, आपका प्रॉब्लम क्या है? पेरेंट्स के साथ बात आते हैं तो पापा जस्ट दुकान बंद करके आते हैं तो उन लोग बातें करते हैं, यारी दादा। हाँ, लेकिन खाने खाने के टाइम पर नहीं। पहले बातें कर लो, बाद में खाओ, या पहले खा लो, बाद में बातें करो। हाँ ये ये हम गोठवणी करेंगे ना, तो घर वाले को भी पता चल जाएगा कि अभी ये खाते समय बात नहीं करेगी, तो उसको भी पता चलेगा कि खाते समय बात नहीं करने का है। समझे? ये तो हाँ आदत पड़ गई लोगों को खाते खाते बात करने की, तो खाने का टेस्ट भी नहीं आता है, क्या खाया, कितना खाया, वही पता नहीं चलता है। वो ओके, दादा भगवान को आपने खाते हुए देखा है कभी भी? उसका
वीडियो या मूवी देखने का मिले तो देखना कि दादा भगवान कैसे खाते थे। आजू बाजू 10-15 लोग खड़े हो बैठे हो तो भी उनका उपयोग सिर्फ खाने में ही, कौन खड़ा है कौन आया है उसमें उपयोग सहज भी नहीं। खाते समय सिर्फ खाने में उपयोग। वो दादा भगवान को हमने बहुत दफा देखा है कि किस तरह से खाना खाना चाहिए, वो उनको देखकर हम सीख सकते हैं। लेकिन ऐसा देखने का मिलता नहीं ना आपको। ज्यादातर घर में लोग बातें करते करते ही खाते हैं, तो वही देखा है आपने, तो वही नॉर्मल हो गया है। लेकिन अभी हमको ये दृष्टि मिली है, ज्ञान मिला है, तो किस तरह से हमारी रहन सहन होनी चाहिए, खाने पीने का किस तरह होना चाहिए, वो सब देख कर सीख सकते हैं। तो कभी ऐसा वीडियो या ऐसा देखने को मिले तो देखना दादा भगवान के खाते हुए। ओके, तो ये मोनिका ऐसा क्वेश्चन यू कर सकते हैं कि भाई दिस इज आवर प्रॉब्लम के यू नो क्या होता है, यू टू टॉक टू पापा। तो ये तो एडजस्टमेंट हो सकता है ना। हम्म? हाँ, और खुशी आपका अभी फोन यूसेज कितना है दिन में, वीकडेज में? वीक वीकडेज में दिन में 20 मिनट्स से 30 मिनट्स तक यूजर क्या बोला? 20 to 30 मिनट्स वेस्ट करती हूँ दिन में फोन में। 22 आवर्स नहीं, फोन देख 20 to 30 मिनट्स। मिनट्स। मिनट? हाँ, कब कब देखते हैं आप? और स्कूल से आते ही, स्टडी तो करने से पहले और स्कूल से ओके ओके, चलो कल देखो कल। हाँ, ये ऑब्जर्व करो जागृति है कि नहीं। इट्स वेरी डिफिकल्ट, ओके, बट यू टू ट्राई। चलो, जय सच्चिदानंद। जय 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 सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद पायल बहन। જય સચિદાનંદ. ઓકે, હવે બેરાંજ આપણે પાયલબેન સાથે પદ સાંભળીશું. हाँ ઓકે પાયલબેન, I hope you have a lot of questions while I'm gone. પદ પછી. હા જય જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. અમારો અવાજ આવે છે? हाँ सरस આવે. તમારો અનમ્યુટ કરો પાયલબેન. આજે થોડુંક અહીંયા ઇન્ટરનેટનો ઇશ્યુ ચાલી રહ્યો છે. તમારે ડબલ ક્લિક કરો પ્રોબ્લેમ ને, થાય છે. કે છે ડબલ ક્લિક ફોર ફૂલ સ્ક્રીન. બરોબર, જોઉં છું કઈ સીડી હા છે. ના, એક મિનિટ હો. હા, એક જ મિનિટ. 108. પ્રોબ્લેમ છે? હા, આજે ખબર નહીં આ મારો હેંગ જ થાય છે ડેસ્કટોપ કન્ટિન્યુઅસ. Okay, I'll put it up. For
થોડું નાનું રાખવું પડશે બિહારી દાદા. હા મારે બંધ થઈ ગયું. એક જ મિનિટ. હું મૂકું? ના ટ્રાય કરું. મારે નામ થાય છે. ઓકે, ટ્રાય કરો. મારે રજની દાદા મારે બધું આમ ડેસ્કટોપ જ હેંગ થઈ જાય છે. ઓકે ઓકે ઓકે, ડોન્ટ વરી. હું મૂકું થયું છું. હું મૂકું છે. છું. નથી આવતું. આવ્યું? ના. રજનીભાઈ તમે મૂકી દો. પાયલબેન હું મૂકું છું. ઓકે. હા. ત્યારે આટલું જ મારાથી થશે તો આખું દેખાશે. અને પાયલબેન બસ હા. મોટું નહીં મોટું નહીં થાય. મોટું થશે બધું ચાલ્યું જશે. બધું ચાલી જશે એટલે અડધું ચાલ્યું જાય પછી. નહીં તો પછી ઊંચું કરવું પડે ને. ઊંચું નીચે નહીં કરવા દે. ઓ વેઇટ પાયલબેન વેઇટ 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 વેઇટ. ઓકે. Palman, I'm making you co-host. તમારે ના ચાલે. મારે આજે ખબર નહીં ઓલું ગૂગલ ક્રોમ છે ને એ વર્ક જ નથી થયું. નહીં. એ આજે કંઈક ચલો ચાલશે. યાર તમને આ પદ તો ખ્યાલ છે ને? નથી ખ્યાલ. હા ચાલશે. જે પદનો ખ્યાલ છે વાંધો નહીં આવે. ઓકે, પણ પાયલબેન યુ આર co-host એટલે આ પછી બંધ કરવું હોય ને યુ કેન સ્ટોપ ઇટ. ઓકે. ઓકે. હા હા. ઓકે, નાઉ યુ કેન સ્ટાર્ટ. હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નથી ખ્વાઈશ પૂજા પાની, નથી સ્થાપના પિંજણ, અમે તું ગાઈશું કેવળ મનુષ્યના ભાવના હેતુ જાણ. નથી ખ્વાઈશ પૂજા પાની, નથી સ્થાપના પિંજણ, અમે તો ગાઈશું કેવળ મનુષ્યના ભાવમાં હેતુ જાણ. ખરેખર શુદ્ધ પ્રેમીઓ સૌના ગુણ દેખે, અમારો વિશ્વ મૈત્રી ભાવ જગતને મોક્ષ અમિદેશે, જગતને મોક્ષ અમિદેશે. જીગરના પ્રેમનું છાંટો કમાડો ખોલે સહુ દિલના, સહુને હિત કરવા તો ખુલી છે જ્ઞાની સંગ મિલતા. સહનશીલતાની મૂળ ખૂબી અમારી મૌન કડકાઈ, વળીને મનરા જુઓ કલમું ન ઠડાઈ, જુઓ કલમું ન ઠરડાઈ.
સદાએ પ્રેમ સ્વરૂપાત્મા જુએ નહીં દોષ કોઈના તે જુએ દેહમાં પરમ નિર્દોષ દ્રષ્ટાત્મા હજારો આત્મજ્ઞાનીના બુલંદીના દુટિયા જો જગત કલ્યાણ જ્ઞાની પાક્યા જો અનુપમ જ્ઞાની પાક્યા જો ફકત નિષ્કામ ધર્માર્થે ઘરે ક્યાં જ સત સ્વાર્થે નક્કી છે મોક્ષ તેનો કહ્યું ભગવાને પરમાર્થે સજીને પ્રેમનો લશ્કર પડો જંગે વીર આત્મા અમર કીર્તિ બરો અક્રમ ત્રિકાળે પુણ્ય શ્લોકાત્મા ત્રિકાળે પુણ્ય શ્લોકાત્મા વ્યવસ્થિત શક્તિ મૂળ સાથે નથી બાકી જગત ઈચ્છા જગત કલ્યાણ હો નિશ્ચય હો વંદન સ્વર્ગીશ્વર શુષ્ટા સજ્જનતાની સુગંધી પર જગત આંખું એનો છાવર ઉઠાવી લો છે દીપક આક્રમ જ્ઞાન હૃદય આક્રમ જ્ઞાન હૃદય અહો નિસ્વાર્થ સુદાર સ્વયંના સ્વ અર્થ સાધક પુકારે સંગ વિજય કર અહો બ્રહ્માંડી પ્રીતપાલ નથી ખ્વાઈશ પૂજા પાની નથી સ્થાપના પિંજણ અમે તો ગાઈશું કેવળ મનુષ્યના ભાવમાં હેતુ જાણ મનુષ્યના ભાવમાં હેતુ જાણ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે બિહારી આનંદજી આપણે પહેલી જ બે લાઈન જે છે નથી ખ્વાઈશ પૂજા આપવાની નથી યા સ્થાપના પિંજણ અમે તો ગાઈશું મનુષ્યના ભવમાં હેતુ જાણ બરાબર. એટલે આ દાદા ભગવાનની દશા છે. દાદા ભગવાન પોતે આ દાદા ભગવાન બોલતા હોય એ રીતે લખ્યું છે કે અમારે અહીંયા કોઈ પણ પૂજાપાની ઈચ્છા નથી કે અમારે નથી કશું નવું કંઈક કરવું સ્થાપના કરવી નથી કઈ કે નવું પિંજણ નથી કોઈ જે છે એનું પિંજણ નથી કરવું. અમે તો ગાઈશું કેવળ મનુષ્યના ભવમાં હેતુ જાણેલા. અમે તો એટલું જ કહેવા માંગીએ છીએ કે આ મનુષ્ય ભવ તમને મળ્યો છે તે મનુષ્ય ભવ શાના માટે મળ્યો છે એ હેતુ તું જાણી લે ફક્ત બસ. મનુષ્ય ફેરો તારો સફળ થઈ જાય તો કે શાના માટે મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે તો કે હું કોણ છું એ જાણવા માટે. ભગવાન ક્યાં છે શું છે આ જગત કેવી રીતે ચાલે છે
કોણ ચલાવે છે? તો કે હમ. આ તું ફક્ત જાણી લે, આટલું તું હમ. જાણી લઈશ તો હમ. તારો મનુષ્ય બહુ આખો સફળ થઈ જશે. નવા બરાબર. ગૂંચવાડા ઉભા નહીં થાય, નવા કર્મો નહીં બંધાય, અને હમ. તું આ મનુષ્ય ભાવ પૂરો કરી ને મોક્ષના માર્ગે ચડી જઈશ. એટલું જ કહેવા માંગે છે. બરાબર. કે દરેકનો કંઈક ને કંઈક હેતુ હોય. છત્રી, આપણી પાસે છત્રી હોય તો છત્રી લઈ જઈએ તો એનું કંઈક હેતુ છે, હા. બરાબર ને? ગજવામાં આપણે પૈસા રાખીએ છીએ તો એનો કંઈક હેતુ છે, એમને હેતુ છે, કશું બરાબર. રાખતા નથી. દેવીતા મનુષ્ય જન્મનો પણ હેતુ છે. હમ. એટલે કે છે કે દેવો પણ મનુષ્ય દેહને ઝંખે છે. કેમ ઝંખે છે? તો કે દેવ ભગતિમાંથી મુક્તિ નથી. મોક્ષ માર્ગ માટે, મોક્ષે જવા માટે એને મનુષ્ય દેહ જોઈએ. જોઈએ. મનુષ્ય દેહ આત્માની પ્રાપ્તિ થાય અને કર્મોથી મુક્ત થાય. એટલે મુક્તિ માટે મનુષ્ય દેહ, ને એમાંય ભારતમાં મનુષ્ય દેહ બહુ અગત્યની છે. આ જ મેં હેતુ છે, મુક્તિ માટેનો જ હેતુ છે. ભારતમાં જન્મ થવો મનુષ્ય સ્વરૂપે, એટલે એ મુક્તિના હેતુથી જ જન્મ કહેવાય. હવે ભાન ના હોય, હેતુ કોઈ બતાડનાર ના હોય તો આખું મનુષ્ય જન્મ પાછું વેડફાઈ જાય. બરાબર. પછી આપણે આ જે લાઈન છે, વ્યવસ્થિત શક્તિ મૂળ સાથે નથી બાકી જગત ઈચ્છા, જગત કલ્યાણ હો હા. નિશ્ચય, હો વંદન સ્વર્ગી સ્વર સૃષ્ટા. એટલે વ્યવસ્થિત શક્તિ મૂળ સાથે, એટલે કે આ પાયલની સાથે એનું વ્યવસ્થિત શક્તિ, એટલે કે વ્યવસ્થિતમાં એને જે જે કંઈ પણ ભોગવટો છે, સુખનો છે, દુઃખનો છે, જે કંઈ પણ છે એ વ્યવસ્થિત શક્તિ મૂળ સાથે. આના સિવાય એટલે વ્યવસ્થિતમાં જે કંઈ પણ ભોગવટો આવે એ ભલે આવે, પણ એ સિવાય બીજી કોઈ પણ ઈચ્છા નથી. જગત કલ્યાણ હો નિશ્ચય, હો વંદન સ્વર્ગી સ્વર સૃષ્ટા. સ્વર સૃષ્ટા એટલે નિશ્ચયમાં એ જ છે કે જગતનું કલ્યાણ થાવ. કેમ કરીને જગતનું કલ્યાણ થાય એમાં હું નિમિત્ત બનું, એ એક હેતુ છે. પછી એના નીચે વંદન સ્વર્ગી સ્વર સૃષ્ટા. હો વંદન સ્વર્ગી સ્વર સૃષ્ટા. હા, એટલે આ જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થકી થયું છે એને મારા વંદન છે. અને એનું પણ કલ્યાણ થાવ એવી અમારી ભાવના. બરાબર. પછી આગળ એની નીચે પણ જે સજ્જનતાની સુગંધી પર સુગંધી પર જગત આખું, જગત આખું એનો અચ્છા સજ્જન માણસ કે ને સજ્જન, સજ્જનતાની સુગંધી પર, એટલે કે એ એવું જીવન જીવે કે એ માણસની સુગંધ ફેલાય, એનો એક એક કાર્યથી સુગંધ ફેલાય. તો કઈ રીતે દાદા દાખલો આવતા હતા, આજુબાજુના 10-15 માઇલમાં એની સુગંધ હોય, એટલે કઈ પણ પ્રોબ્લેમ થયો હોય, કોઈને કઈ પણ તકલીફ હોય તો એના ઘરે આવે
ચા પાણી નાસ્તો કરાવે, જમાડે અને એનો પ્રોબ્લેમ છે એ સોલ્વ કરી આપે. એટલે આને કારણે એની આખી જે સુગંધી છે સજ્જનતાની એ આખી ફેલાયેલી, ને આવી સુગંધી પર આખું જગત કે નોછાવર છે, બધું જ નોછાવર કરી દે જગત. ને પહેલા આવા માણસો હતા, દરેક ગામમાં એવા એક વ્યક્તિ રહેતા કે જે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય કંઈ પણ તો એ બધાને એના પર વિશ્વાસ, અને એની બરાબર. પાસે જાય તો એનું એ સમાધાન કરી આપે પોતાના ખર્ચે, કશું લેવા કરવાનું બરાબર. નહીં, ઉલટું પોતાનું હમ ઘરનું જમાડે, ચા પાણી નાસ્તો કરાવે, સમાધાન કરાવીને મોકલે. એવું આખી હમ એવા સુગંધી વાળા માણસો, એવા પવિત્ર માણસો પહેલા હતા. અને એ બધા એને ખબર છે કે ભાઈ સજ્જનતાની સુગંધી પર જગત આખું એ નોછાવર, ઉઠાવી લ્યો આ છેલ્લી તક આ અક્રમ જ્ઞાન હૃદય પર. હવે આ સજ્જનતાની સુગંધી પર આ દાદા ભગવાનના નિમિત્તે લખાયેલું છે. સજ્જનતાની સુગંધી પર જગત આખું એ નોછાવર. અચ્છા. ઉઠાવી લ્યો આ છેલ્લી તક આ ક્રમ જ્ઞાન હૃદય પર. એટલે કવિરાજ કે છે કે ભાઈ આ છે તો હવે તમે છેલ્લી તક ઉઠાવી લો. આ અક્રમ જ્ઞાન હૃદય પર. પેલા અક્રમ જ્ઞાન છે જેમ છે તેમ સમજી અને આપણા જે કહેવાય ને કે હૃદયમાં સંસ્થાપિત થાય એટલે એ હૃદય ભરી લે આખું, અને એ આખું અક્રમ વિજ્ઞાન છે એ હૃદયસ્થ થઈ જાય, વણાઈ જાય એવામાં ભાવ છે. આ પદ તો દાદા ભગવાનની હાજરીમાં બહુ ગવાય. દાદા ભગવાનની દશાનું જ વર્ણન છે. દશાનું, બરાબર. હા. અને કવિરાજ મહાત્માઓને જાગૃત કરતા હોય એ રીતે કે ભાઈ આ તક ઉઠાવી લો. આ વારંવાર આ જ્ઞાની પુરુષનો યોગ ભેગો નહીં થાય, એટલે જ્ઞાનીની દશાનું વર્ણન છે, અને લોકોને જ્ઞાની ભેગા થયા છે તો એમની તક ઉઠાવી લો એ માટે ચેતવે છે, જાગૃત કરે છે. આખા પદમાં એ રીતે છે બધું. બરાબર. બિહારી આનંદજી, દાદા ભગવાનનું દશાનું વર્ણન થોડુંક તમે કરો ને અત્યારે, એટલે એમની કેવી દશા રહી હતી. કેમ કે મેં દાદા ભગવાનને મેં જોયા જ નથી, મારો ભેટો થયો જ નથી. દાદા ભગવાનની જે આંતરિક દશા હતી બહુ ઉત્કૃષ્ટ હતી, બહારથી પણ ખરું અને અંદરથી પણ એવી ઉત્કૃષ્ટ દશા. એટલે એ પોતે પોતાના જ સ્વ ઉપયોગમાં રહે. એ પેપર જોતા હોય તો એ પણ ઉપયોગપૂર્વક, પરમાર્થનું ધાર્મિક પુસ્તક આવતું ખબર છે, પેલા માસિક આવતું પરમાર્થ કરીને, એ પણ વાંચે. પરમાર્થ એટલે એ બધું ઉપયોગપૂર્વક ક્રિયા આપણે જેવી જોઈએ, દાઢી કરે, બ્રશ કરે, બધું જ કરે, પણ એ ઉપયોગપૂર્વક કરી રહ્યા છે. અને એ ક્રિયામાં એમનું ધ્યાન નથી, પણ એમનું ધ્યાન પોતાના સ્વરૂપમાં છે. એ આપણને એમની દરેક ક્રિયામાં દેખાઈ આવે. પછી તો એમણે કોઈ વસ્તુ કરવાની રહેતી જ નહોતી. નવડાવવા માટે 5-6 હપ્તપુત્રો હોય, કપડા પહેરાવવા માટે પણ 5-6 હપ્તપુત્રો હોય, માથામાં તેલ નાખનાર જુદો હોય,
માથું ઓરનાર જુદા હોય, બધા જ જુદા જુદા હોય. હવે એમાં એ પોતે તો ખાલી બનિયાન પહેરાવે કે સદરો પહેરાવે તો આમ વાત કરાવે, આમ કરાવે, પહેરી લે. પણ એ એમની વિધિ નિરંતર ચાલતી હોય, એમનો ઉપયોગ પોતાનામાં જ હોય. પછી કોઈ દિલ્લું છે, કોઈ કપડાં પહેરાવે, કોઈ મોજા પહેરાવે, બધી જ ક્રિયા એ કરે, બરાબર. પણ એ ક્રિયા કરવામાં એ ના હોય. એ ક્રિયા કરવામાં એમનો સહેજ પણ ઉપયોગ ના હોય. એમનો ઉપયોગ તો આખો અંતરનો. એટલે એ જોઈએ તો ખ્યાલ આવે. એવું કોઈ મૂવી કે વિડીયો કે જોવાનું મળે દાદા ભગવાનનું, એટલે એ આખો ઉપયોગ એમનો. હા, એ જે નાની નાની વિડીયોની ક્લિપ્સ ને ગ્રુપમાં આવતું હોય છે એ જોવા મળે છે એમ. ત્યારે એમની દશા આમ દેખાય છે ને આમ આમ એ નાની ક્લિપ્સ પરથી દેખાય છે એમ. હા, એટલે એમની જે બધા સિદ્ધાંતો છે, એમની જે વાતો છે, એ પોતાના અનુભવની વાતો મૂકેલી છે. એમણે કહ્યું પણ આ જગતના લોકોની બુદ્ધિમાં બેસે નહીં. એમણે કહ્યું કે જે જાણી જોઈને છેતરાય એ મોક્ષનો અધિકારી. કોણ જાણી જાણી જોઈને જોઈને છેતરાય? હવે આપણે જાણી એટલે જોઈને એટલે આપણે આપણી ભાષામાં લઈએ. પાયલ જાણી જોઈ કરીને છેતરાય એમ એમ થયું કે એટલે જાણે અને જુએ, જાણી જોઈને છેતરાય. એટલે કે આ અંબાલાલ ભાઈના વધારે પૈસા એ લઈ ગયો તો અંબાલાલ ને શું થાય છે? હું કોણ છું, લઈ જનાર કોણ છે? તો કે આ બધું એ જાણે જુએ અને છેતરાય. એટલે કે એને કોઈ પણ રીતે દોષિત ના જુએ. દોષિત ના જુએ. બરાબર. કોઈ પણ રીતે. એટલે એ જાણી જોઈને છેતરાયા કહેવાય. કારણ કે કોઈનામાં પણ દખલગીરી કરી શકે એવું નથી. કોઈ કોઈને સહેજ પણ કશું કરી શકે એવી સ્થિતિમાં નથી. ના હેરાન કરી શકે કે ના મદદ કરી શકે. આ સાયન્સની ભાષામાં. પણ કંઈક લેતી દેતી બાકી છે, માટે છેતરનાર ભેગો થાય અને છેતરાઈ જનાર છેતરાઈ જાય. બરાબર. એમને તો કોઈ છેતરાય નહીં જાણી જોઈને. ના, એમને ના છેતરાય. કંઈક લેતી દેતી બાકી હોય. હા, અત્યારે તો આપણે કોઈ છેતરી જાય તો આપણને કેટલી બધી અસર થાય કે મને છેતરી ગયો, મને છેતરી ગયો. હા, બહુ અસર બહુ થાય. અસર રહે એની. બહુ અસર રહે. બોલચાલનો વ્યવહાર બંધ કરી દઈએ કે મને છેતરી ગયો કે. બહુ અસર થાય. અહંકારે જબરજસ્ત ગવાય અને માણસ માટે પણ કઈ નું કઈ થઈ જાય. પણ દાદા ભગવાને આખું આ વૈજ્ઞાનિક રીતે મૂક્યું કે ભાઈ એ જ્યારે જે છેતરી જવાય છે અને જે તમે અત્યારે વાત કરી કે જબરદસ્ત અસર કરે છે અને અહંકાર પણ જબરદસ્ત ગવાય છે, તો ત્યારે એ જ્ઞાનની જાગૃતિ રહેતી નથી. અને એ દેખાય પણ છે કે અત્યારે કે આ અહંકાર પણ એક ટોપ લેવલ પર પહોંચી ગયો છે અને એના પક્ષમાં જ બેસી જવાય છે. તો આમાં ઉપયોગ કઈ રીતે? એટલે જૂના જ્ઞાનના આધારે બેસી જવાય, પણ તરત જ એની સામે જ્ઞાનનું એપ્લિકેશન મૂકવું પડે. કોણ છેતરાયું? આપણે કોણ? છેતરનાર કોણ? કયા આધારે ભેગા થયા? તો કે આ બધા વ્યૂ પોઈન્ટ થી તમે જુઓ ને, બધું નૈમિતિક જ થાય છે. કોઈ છેતરતું નથી ને કોઈ છેતરાતું નથી. આ તો આપલે પૂરી થાય છે. શું થાય છે?
એમાં કોઈ કોઈને છેતરતું નથી, પણ જગતની કોઈ કોઈને ભાષામાં એવું છેતરે. લાગે. હા, જગતની ભાષા આખી ભ્રાંતિ વાળી છે. કેવી છે? ભ્રાંતિવાળી. ભ્રાંતિ વાળી. એટલે જેવું દેખાય એવું બોલે. અને જે જ્ઞાન ભાષા છે એ એક્ઝેક્ટ ભાષા છે. બરાબર. જ્ઞાન ભાષા જગતના લોકો પાસે નથી. જગતના લોકો પાસે ભ્રાંતિ વાળી જ ભાષા છે. બરાબર. અને જ્ઞાન ભાષાથી ઉકેલ આવે. અને જ્ઞાન ભાષાથી જ મનને સમાધાન થાય. બાકી મન સમાધાનને પામે એવું નથી. બરાબર. એટલે દાદા ભગવાનના જે બધા વાક્યો છે એ પોતે અનુભવ કરીને મૂકેલા છે ટચુકડા વાક્યો. બધા અનુભવ નું તારણ છે. કારણ છે. અથડામણ બરાબર. ટાળો લો, બન્યું તે ન્યાય લો, ભોગવે તેની ભૂલ, એડજસ્ટ એવરીવેર. આ બધા જ વાક્યો છે એ વ્યવહારમાં કઈ રીતે રહેવું અને વ્યવહારમાં રહીને નિશ્ચયમાં કઈ રીતે આગળ વધવું. એટલે વ્યવહાર નિશ્ચય બંને માટેના આખા વાક્ય છે. એટલે વ્યવહારમાં દરેકને એ કામમાં લાગે. બરાબર. અને અસરોમાં કોઈ વખત તો કોઈ વખતની મોટે ભાગે એવી રીતે જ બની જાય કે સામેવાળાને નિર્દોષ નથી જોતા, પણ એમને આપણી સાથે શું કર્યું ને એ જ વધારે ભૂતકાળમાં બેસી જઈએ છે કે એમણે આમ જ કર્યું, એમણે આવી રીતે કર્યું કે અમારે. જો પાયલ તરીકે જ છે ને આપણે. હા, પાયલ વ્યવહાર તરીકે, દ્રષ્ટિથી પાયલ પાયલ તરીકે જ છું છે. એ રીતે નથી. હા, પણ હું નિશ્ચયથી પાયલ છું ને મારી જોડે આમ કર્યું. હા, એવી હવે રીતે આ થાય છે. વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી પાયલ રે, તો વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી પાયલ થાય, વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી પાયલને જોતા થઈએ તો નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી શુદ્ધાત્મા થતા જઈએ. થતા જઈએ. બરાબર. હા, પણ આપણે વ્યવહારને જ પકડી રાખીએ છીએ અને વ્યવહારને જ સર્વસ્વ માનીએ છીએ. બરાબર. એટલે કોઈ વ્યવહારથી બોલ્યું હોય કે પાયલમાં અક્કલ નથી તો આપણે પોતાનો પર જ લઈ લઈએ કે ભાઈ આ પાયલને કે છે અને હું શુદ્ધાત્મા છું. એ જે આખી ગોઠવણી કરવાની છે એ ભાગ બાકી રહી જાય છે. બરાબર. અને આ વસ્તુ ધીરે ધીરે જાગૃતિ વધે તો આવતી જાય. જેટલો તમારા પ્રયોગમાં આ આવતું જાય એટલું એ ધીરે 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 એ પાકું થતું જાય. આ એકદમ કઈ રહે એવું નથી. ના, એકદમ થાય, એકદમ રે એવું નથી એ ખરેખર. પણ અને અશક્ય નથી. બરાબર છે, અશક્ય પણ અશક્ય નથી. નથી. આપણે 5 આજ્ઞાનો ઉપયોગ નથી ખાલી, બસ. ઉપયોગ જેવો હોય ને, ઉપયોગ હોય તો જલ્દી ફાસ્ટ ડેવલપમેન્ટ થાય. એ ખરા, પણ પાયલને વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી જોઈ નથી, વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી માની પણ નથી. બરાબર. હવે આ વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી જ પાયલ છે એ જોવાનું છે. અને માનવામાં પણ એ જ વ્યવહારથી નામ છે, ઓળખ છે. એટલે જે કોઈ લોકો જેને ઓળખે છે એને કે છે હું તો શુદ્ધાત્મા છું, મને ક્યાં કે છે. પણ તરત આમ મને કીધું એમ કરી લઈ લે છે. પારકી બરાબર. ટપાલ લઈ લે કે છે ને. હા. એટલે એ આપણો અભ્યાસ કાચો પડે છે. એટલે વ્યવહારમાં પાયલના ઉપર આરોપે આવે, પાયલના વખાણે થાય, પાયલને કોઈ વખોડે ખરું, પણ આ પાયલને કરે છે, પાયલની સાથે થાય છે એ જે જાગૃતિ ગોઠવવાની ને હું શુદ્ધાત્મા છું
તો કે હમ. જેટલું ગોઠવ કરીએ એટલું એ પાકું થાય. બરાબર. અભ્યાસ બાકી છે, થઈ ગયા પણ અભ્યાસ બાકી છે. અભ્યાસ બાકી એટલે પ્રયોગ કરતા જ રહેવું પડે અને આ પેલું ગોઠવતા રહેવું કોઈ પડે. દીકરી હોય હમ 25 વર્ષથી મા બાપ ને ત્યાં રહી હોય હમ અને વહુ તરીકે સામે ઘરે જાય હમ. તો એ વહુ તરીકેનો અભ્યાસ બાકી છે. બાકી છે. બરાબર. હમ કેવી રીતે વાત કરવાની, કેવી રીતે બોલવાનું, કેવી રીતે બેસવાનું, એ બધું બાકી છે. વહુ હમ થઈ ગઈ હમ પણ એ પિયરમાં રહેતી તે રીતે જ રહે છે ત્યાં એટલે એના જૂના અભ્યાસને કારણે. બરાબર. અહીંયા હમ એના પિયરમાં ફ્રીલી બોલતી હોય, ફ્રીલી દલીલ કરતી હોય, એવી ત્યાંય કરવા જાય એટલે એ વહુ તરીકેનો અભ્યાસ બાકી છે. હમ એટલે બરાબર. એ જાગૃતિથી રહે. વહુ થઈ ગઈ આપણે શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા પણ એનો અભ્યાસ બાકી છે. બરાબર. સમજાય? હા, સમજાયું. બરાબર છે. પિયરમાં મોડા ઉઠવાની ટેવ પડેલી હોય, મોડા સુઈ જવાની ટેવ પડેલી હોય, પિયરમાં પેલું હાફ પહેરી ફરતી હોય, બરમુડો પહેરે, આ પહેરે તે પહેરે, એ ત્યાંની આદત ત્યાં વહુ તરીકે છે. આખું બદલાઈ જાય ને આખું ચિત્ર. હા, બદલાય છે. હું વહુ છું એવો રોલ આવી જાય. હમ અને પિયરમાં જાય તો એ દીકરી તરીકે બિંદાસ. બરાબર. મમ્મીને કહી શકે કે મમ્મી તમે કરી લો ને આટલું કામ, મને થાક લાગે છે, હું આરામ કરું. ત્યાં કહેવા જાય તો મેળ પડે? એટલે એ ધીરે ધીરે બધું આવે. બરાબર. એટલે મૂળ ઉપયોગની ગોઠવણી એ આપણો પુરુષાર્થ છે. એટલે 5 આજ્ઞાની પણ એ ઉપયોગની ગોઠવણી કરવાની છે. એ ગોઠવણી કરીએ એમ એ જાગૃતિ વધતી જાય. બરાબર. બરાબર? હા. બીજું કઈ છે? ના. ઓકે, અમીબેન? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આપે હમણાં જે જાણી જોઈને છેતરવાની જે વાત કરી ને, તો એમાં એક જગ્યાએ વાંચ્યું હતું દાદાનું, વાણીમાં જ આવ્યું હતું, દાદા વાણી જે મેગઝીન આવે છે ને એમાં વચ્ચે, કે એ જાણી જોઈને છેતરવાથી બુદ્ધિનું ચલણ ઓછું થઈ જાય. હા, જાણી જોઈને છેતરાવાથી બુદ્ધિનું ચલણ ઓછું થઈ જાય અને તમારો વ્યવહાર પણ એમ કે સુધરે, એવું કે દાદા. બુદ્ધિનું ચલણ ઓછું થઈ જાય કે ભાઈ કેમ મને છેતરી ગયો, કેમ મને ઉલ્લુ બનાવી ગયો, તો બુદ્ધિ તપાસ કર્યા કરે ને. હા. અને બુદ્ધિ એનો દોષ બતાવે. રાઈટ. હા, અને આ જાણી જોઈને છેતરાય એટલે પોતે કોણ છે, કોણ છેતરાય છે, કોણ છેતરે છે, એ આખો જાગૃતિ સાથે, એટલે જાગૃતિ સાથે હોય જાગૃતિ એટલે સાથે હોય, ત્યાં બુદ્ધિનું ચલણ ના હોય. અને એમાં આપણે એટલે પ્રકૃતિનું પ્રતિકાર એનાલિસિસ કરી શકીએ. હા. બરાબર. એટલે દાદા છે ને એક જગ્યાએ એવું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે અમે કપડાં લેવા ગયા હતા ને, ધોતીનું કપડું ને એમ, તો કે અમને આવો કે પધારો, તકીઓ આપે,
ખુરશી આપે, બધું બહુ સગવડ આપે બેસવાની એમ કે. હમ. અને પછી અમે લઈએ ને ત્યારે અમને ખબર પડે કે અમારાથી 3 રૂપિયા વધારે લીધા એ વસ્તુનું એમ. તો એ કે બરાબર. અમે સમજી અને જઈએ કે હા એ કે અમે અંદરથી સમજી જ ગયા હોય કે અમે અહીંયા છેતરાવાના છે, કેમ કે એમને એમ કોઈ આપણને એટલું બધું માન ના આપે દુકાનમાં એમ કે. એટલે એ જાણીને છેતરાયા કહેવાય. જાણીને. હા જાણે કે હા અહીંયા આ રીતે થશે, આ રીતે વ્યવહાર થશે, અને હા આટલા રૂપિયા વધારે માંગશે ખરા, હા હા અને આપણે આપીશું એ ખરા. હા પણ આ બધા વ્યૂ પોઈન્ટ થી જુએ, જાણે. જુએ જાણે. હા એમને કશું એમાં આ ના થાય, બધા બુદ્ધિ ના બતાડે બધા કશું એમને. એટલે એ દોષિત ના દેખાય, અને હા આપણે છેતરી ગયા એવું ના હોય. અચ્છા આ બરાબર. છેતરી ગયું એવું ના હોય. હમ કે તો આ હિસાબ જ પૂરો થયો હોય. બુદ્ધિથી એવું હા લાગે કે મને છેતરી ગયો, મને ઉલ્લુ હમ બનાવી ગયો, મારી પાસે હમ વધારે પૈસા લઈ ગયો. પણ આ તો હમ પહેલેથી તૈયાર જ હોય કે અહીંયા એટલે આવો હા ચા મંગાવે, આમ કરે, આપે, તો કે ભાઈ હમ આ કરે છે તો કઈક દેવાનો જ છે. જે વધારે હમ આપણે નોર્મલ માણસ પાસે એના કરતા હા આપણી પાસે કંઈક વધારે લેવા. એટલે આ બધા બરાબર. જ વ્યવહારમાં બધું જાણે, હમ પણ શુદ્ધાત્મા ભાવે રહીને આખો આ વ્યવહારનો નિકાલ કરે. હમ અને જાણે કશું નથી, કશી ખબર પડતી નથી, એ રીતે આખો વ્યવહાર પૂરો કરે. બધું જ હમ જાણે. બધું જ જાણે. એટલે આ બહુ મોટો પુરુષાર્થ છે અને બહુ મોટી સમજણ છે ને. આ બહુ ટોપની સમજણ છે બિહારી આ બહુ બહુ જાણી જોઈને બહુ છે. ટોપની હા સમજણ છે. હા એટલે જો આ થઈ જાય તો પછી લોકો આપણે એમાં આપણું કામ થઈ જાય એમ. એટલે આપણે પ્રકૃતિમાંથી એકદમ બહાર નીકળી જઈ શકીએ એમ. એટલે જગતના લોકોને તો કોઈ છેતરી જાય તો કેટલી બધી અસર થઈ જાય. અસર થઈ જાય. હા બદલો લેવાનો ભાવ ઉભો થઈ જાય. હા વેર ફરિયાની બંધાઈ દુકાને જાય. પગ મૂકવું, આમ નહીં કરું, તેમ નહીં કરું, અને એને હા જ હા ગુનેગાર માને. હા પણ બરાબર. પોતે દરઅસલમાં ગુનેગાર છે એ પકડાય નહીં. નહીં. હા એટલે આ જાણી જોઈને, એટલે બધા એંગલ થી એ બધું જોઈને હમ બધું કઈ ખબર પડે. હમ વ્યવહાર બધો કરે. એટલે હમ જાણી જોઈને છે. એટલે એટલે જાણી જોઈને છેતરાય એટલે નવો હા હિસાબ ઉભો ના થાય, કોઈ દોષિત હા ના દેખાય. રાઈટ. અને પાછું અંતે વ્યવસ્થિત ની બહાર તો કશું છે જ નહીં પાછું, એમ કે છે દાદા. એટલે એ સમજણ સાથે જ ને. હા તો એ જ જાણી સમજણ જોઈને સાથે છેતરાય ને. કે ભાઈ આ તો જ કરતા આવે. સામે વાળો નથી, હા હુંય નથી, હું નથી. પણ આ હા હિસાબ ના આધારે આ થઈ જાય છે. એટલે મારા ભાગે હમ છેતરાવાનો આવે છે ને પેલો હા છેતરી જાય છે. બે વ્યવહાર બરાબર. ચોખ્ખા થાય છે બંનેના. બે એટલે વ્યવહારિક બેમાંથી ચોખ્ખા કોઈ છે. કઈ કરતું નથી. હા આ હિસાબ ચોખ્ખા થાય છે. રાઈટ. એટલે અહીંયા આ બહુ સરસ ખ્યાલ આવ્યો હમણાં, કે આ બુદ્ધિને નોર્મલ કરવાની બહુ મોટી ચાવી છે. આ બહુ મોટો પ્રયોગ છે. જે વાતમાં ઇમોશનલ થઈ જાય, સેન્સિટિવ થઈ જાય, નોર્મલ કરવાની નહીં, પણ બુદ્ધિમાંથી બહાર જ નીકળી જવા. બહાર જ નીકળી આ જવાનું. હા જ્ઞાનના આધારે એ બુદ્ધિથી બહાર નીકળી જાય. એટલે એનો બળાપો ના રહે. હા હા બુદ્ધિ હોય ત્યાં તમને ઇમોશનલ કરે, બળાપો હમ કરાવે. હમ આ જ્ઞાન થી આખો વ્યવહાર થાય. હમ એટલે બુદ્ધિ બેન બાજુએ હોય. એટલે પછી પોતાને પણ કઈ સામે વાળાનો દોષ ન દેખાય. હા અને આખો વ્યવહાર ચોખ્ખો થઈને ઉકલી જાય. ઉકળી જાય. બરાબર. એટલે હિસાબ પૂરેપૂરો ચૂકતો થઈ જાય, અને કોઈ ક્લેમ બાકી ના રહે. પછી આપણે જો એમ આ બસ સમજ સાથે રહીએ તો. આ જાણી જોઈને છેતરાય એટલે કોઈ ક્લેમ ના રહે બાકી. કોઈ ક્લેમ ના રહે. હા
આ મને છેતરી ગયો હા એવું રહે નહીં, ના રહે. રે ના રે. બરાબર. કેમ કે આ બધું બહુ થાય કે હવે બધું ઓનલાઈન પણ ઘણી વાર કઈ વસ્તુ મંગાવતા હોય ને તો દેખાડે શું અને આવે કયું બીજું. બરાબર, એવું એવું જ થાય છે. હા, તો ઘણી વાર પછી આપણે કેટલું આમ કેમ કે કઈ રિટર્ન પોલિસી ના હોય, કાંઈ ના હોય, તો કેટલો સમય એમાં વેડફાઈ જાય, આપણો ઉપયોગ કેટલો બધો વયો જાય છે આમાં. બુદ્ધિ બદલાવાય ના આપણને જવાય. હા ચૂન 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 કરાવે અંદર. બહાર તો એટલે સરસ આ મોટી મોટી દ્રાક્ષ હોય ને પેકિંગમાં હા બધી નાની 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 આવે, હા આખો માલ જ જુદો આવી જાય. ને બહાર માલ તો જ જુદો પેકિંગ આવે. પણ એટલી સરસ હોય બધી. હા હા હા. બરાબર છે. એટલે અહીંયા એટલે ઇન્ડિયામાં પેકિંગ નો ઉપયોગ લોકોને છેતરવામાં થાય છે. હા વસ્તુ બરાબર. સાચવવા માટે નહીં, તો હમ પબ્લિક ને છેતરવા માટે આખો પેકિંગ નો ઉપયોગ થઈ ગયો છે. બરાબર છે. મુખ્ય લક્ષ્ય છેતરવાનું, સારી વસ્તુ મુખ્ય કે સારું આપવાનું લક્ષ્ય નથી. હા બરાબર. પૈસા પૂરા લે તો એ વસ્તુ ઉતરતી કક્ષાની આવે. હા, એટલે વિશ્વાસ ઉઠી જાય છે એવું થાય. બધા આ કાળમાં વિશ્વાસ એટલે નથી આવતો કોઈને કોઈની પર. એટલે કોઈ, કારણ કે આ રીતે જ બધો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે ને. હા એટલે બરાબર. બધાએ તેના ભાગે જે આવે છે તો કે કઈ રીતે મને વધારે પ્રાપ્ત થાય, કઈ રીતે મને હા વધારે નફો પ્રાપ્ત થાય, અથવા કઈ રીતે મને હા વધારે મળે. બધાની દાનત એ છે. એ જ દાનત છે. હા હા. એટલે જયારે માની લો કે બસ ની હડતાલ હોય હા તો રિક્ષાના ભાવ ડબલ થઈ જાય. ડબલ થઈ જાય. હા બરાબર. હવે ખરેખર તો એ વખતે પબ્લિક ને સહાય કરવાની હોય, હા પણ આ પબ્લિક દુરુપયોગ કરે છે, ડબલ દુરુપયોગ. પૈસા લે. આજ તો કે કમાવાના દિવસ કહેવાય છે. હા કમાવાના દિવસ કહેવાય. હા બરાબર. આખી મેન્ટાલિટી જ આખી જુદી છે. જુદી થઈ ગઈ છે. એટલે ઇન્ડિયન છે એ જબરજસ્ત કસાઈ વાળી પબ્લિક કહેવાય. કસાય અંદર લોક હા કસાય, કસાય માન ફૂલ ડેવલપ કસાય. થયેલી કસાય. હા હા એટલે એ કસાય, એટલે કસાય ને કારણે એને કોઈ જગ્યાએ સુખ પ્રાપ્ત થાય નહીં, આનંદ આવે નહીં, આનંદ આવે નહીં. સુખ પ્રાપ્ત ના થાય. અને એ હમ કસાયને કારણે જે જાગૃતિ ઉભી થયેલી હોય એ હા દુરુપયોગ માટે વપરાય. દુરુપયોગ. એટલે સ્પર્ધા. બીજાનું કેમ કરીને હા એટલી બધી સ્પર્ધા થઈ ગઈ છે ને, તો કરીને સ્પર્ધામાં એકબીજાને છેતરવાનું જ થઈ રહ્યું છે એવું છે ને બિહારી સ્પર્ધાની આમ ઓછું કરે સ્પર્ધાની. ને આમ રીતે હા ભાવ ઓછો હમ કરી નાખે એને માપમાં કસર કરે, ઓછું હમ આપે. હમ તો હમ ઘણા આમ કરે તો બીજી રીતે ઓછું આપે. કોઈ ઓછું આપે. પણ રીતે એને વધારે નફો લેવો છે હા એ માટે બધું જ કરશે. બધા મસાલા હમ વાપરે, બધું વાપરે, તો હલકી ક્વોલિટી નું વાપરે. હા 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 માની લો કે કાતરી બનાવતા હોય, બટાકા હા હલકી ક્વોલિટી ના વાપરે. હા હા એ રીતે એ એનો નફો કવર કરવા પ્રયત્ન કરે. પણ મૂળ અંદર આશય છેતરવાનો છે. છેતરવાનો આશય છે. હા પબ્લિક હા પબ્લિક. એટલે દાદા એ કીધું કે આ કાળમાં પબ્લિક બધું આવું ભેળસેળ વાળું જ થઈને એટલે અ વધારે ટિકિટો બધાની અંદર એ હા બધાની અંદર એ ચાલે ને, બધાની હા અંદર એ એ જ છે. ચાલતું હોય. હા હા એટલે જેવું આ છે અંદર માણસોની અંદર હમ છે, તો બહાર તો એનો હા પડઘો છે. પડઘો છે. વાતાવરણ જે આ દૂષિત થયેલું છે, વાતાવરણ બગડેલું છે, હમ તો કે મૂળ અહીંનું હા વાતાવરણ બગડેલું છે, અંદર હા બગડેલું છે, હા એના આધારે બધું બહાર હા એના પડઘા છે.
પડઘા છે. હા હા. અને આપણે કેમ આવા કાળમાં જ આવું જન્મ થયું એ આવું ભેગું થયું બધું આપણે આમાં આપણને. આવી પડ્યા ને. તો બરાબર. આપણે આમાં પડ્યા આવીને. હા. હા, હમ. જ્ઞાની છે કઈ સુધી આવી ગયા તો પછી હા, જ્ઞાની પુરુષ પણ આવીને ગયા આમાં. તે કઈ સુધી આવી ગયા. હા, હમ. એટલે આ કાળની બલિહારી છે. એટલે આ કાળની સારું એ છે અને હા ખરાબ એ છે. હા હા હા. હમ. એટલે દાદા કહેતા હતા કે સતયુગમાં આ રામચંદ્ર ભગવાન હોય, કૃષ્ણ ભગવાન, મહાવીર સ્વામી ભગવાન હોય, એ તો બધા ધૂળમાં ને ધૂળમાં જ ફરેલા. હા. હમ. ગમે તેટલું ચાલુ હોય, ગમે ત્યાં જવું હોય. હા, અને બરાબર. અત્યારે સાવ સામાન્ય માણસ એકદમ સારા રોડ ઉપર ના હાઈવે પર ફરે છે. હમ. પગે બગડે નહીં. હમ. ફોનની સાધનો. સગવડ એવી, હમ. ફોનની સગવડ એવી. બધી જ સગવડ. હા. પહેલા તો સંદેશો મોકલવો હોય તો ક્યાં થોડું વોટ્સઅપ થી મોકલાય. ના. માણસ દોડાવવો પડે, ઘોડી માણસ લઈને દોડાવવો પડે. અને ઘણી વાર તો ત્રણ લગન દાડે કે પહોંચે. મરણ પતી ગયું હોય પછી સમાચાર મળે, કેટલા બને દિવસ બને પછી. હા, પેલા એવું થતું હતું. ટપાલ ઉપર જ આખું હતું ને. હા, એના પર હતું એટલે. હવે ફટ દઈને 1 મિનિટમાં અમેરિકા, 1 મિનિટમાં હા ત્યાં જવું. હા, બરાબર. એટલે આ કળિયુગના ફાયદા છે. અને આ ફાયદા. કળિયુગમાં તમને ધર્મની વસ્તુઓ કેટલી બધી ભેગી થાય. હા તમે હા વોટ્સઅપ, તમે મોબાઈલ પર જોતા હોય કે ગમે તે, તો બધાના પ્રવચન આવતા હોય. હા, આવે ને. દરેક સંપ્રદાય વાળાનું, દરેક બધાને આવે છે. સંપ્રદાય વાળાની વાણી આવતી હોય, ભજનો હા. કીર્તનો બધું આવતું હોય, તો હમ ઇઝીલી હમ બધું પ્રાપ્ત થાય છે, ભેગું થાય છે. હમ. પણ એમાં ઇન્ટરેસ્ટ પડે નહીં. નહીં. બરાબર છે. એટલે આ કાળને અનુરૂપ બધું મન, વાણી બધું એવું જ હોય. કાળને અનુરૂપ જ હોય. બરાબર. એટલે કાળના આધારે બધું જ બદલાઈ જાય. બદલાઈ જાય. માણસનું મન બદલાઈ જાય, માણસનું શરીર બંધારણ બદલાઈ જાય, નીતિ હમ પ્રમાણિકતા બધું જતું રહે, હમ ઓછું થઈ જાય. એ કાળનો પ્રભાવ જબરજસ્ત હોય. હા, એટલે કેટલું પણ સદઉપયોગ કરવાની ભાવના બી હોય તો પણ દુરુપયોગ જ થઈ જાય છે. હા. અને અમે બીજાને ભરોસે રહ્યા તો હું તો એમ સમજ્યો કે આવું કરવાનું એમ. ઘી લઈ આવો આપણે હા કહીએ. હા આપણે કાયમ ચોખ્ખું જ મંગાવતા હોય. હા. એ બરાબર. ડલ્લા લઈને મને તો એમ કે આજ લાવવાનું હોય. એટલે આવું બધું છે. દેખા દેખી મને તો નથી એમ થાય છે. કે તમે આમ, હું આમ સમજ્યો, હમ એમ હમ કરીને આખી વાત જ જતી રહે. એટલે એટલે સિન્સિયરિટી આમ આખી જતી રહે. આપણા માટે તો આ સાધનો બહુ ઉત્કૃષ્ટ કામ કરે છે કે ઘર બેઠા દાદાની વાણી બધું સાંભળવા. આજે હું ખાલી AI માં પણ ખાલી પૂછું ને તો મને જવાબ આપી દે કે અમુક કઈ સૂત્ર ના સમજાતું હોય કે અમુક વાત ના સમજાય તો દાદાનું AI માંથી આપણને આપી દે કે તમારા દાદા ભગવાન આ કહેવા માંગે છે. બરાબર, બધું મળે. એટલું મોટું ટેકનોલોજી આપણને એ રીતે હેલ્પ કરે છે. બધી રીતે. ગઈકાલે મેં AI માં એમ ટાઈપ કર્યું, કઈ એક ટોપિક નાખ્યું, મેં કીધું આ ટોપિક ના રિલેટેડ મને દાદા ભગવાન ના સૂત્ર જોઈએ છે. શું હતું, કઈ ટોપિક હતું, લક્ષ્મી નહીં વેપાર, હા ધર્મનો વેપાર અને લક્ષ્મી ઉપર. તો મને એટલા સરસ ચેટ જીપીટી વાળાએ સૂત્ર લખીને મોકલાવી દીધા કે આ તમારા દાદા ભગવાન ના બધામાંથી અમે કાઢીને તમને આપીએ છીએ સૂત્ર. હા, એટલે જે હોય એમાંથી કાઢી આપે તરત જ ફટ દે. હા, તરત કાઢી આપે આપણને. એટલે મેં કહ્યું આ તો આપણે આનો જો ઉપયોગ આવી રીતે કર્યો હોય તો કેટલો ફાયદો છે. હા, એટલે પછી જીવતા માણસ નું મહત્વ જતું રહે. હા. બરાબર છે. એ તો જીવતા માણસ નું મહત્વ ઓછું થતું જાય ને. એવું ફેક્ટરીમાં જ કોઈ થતું પણ જાય. જગ્યાએ જાય તો માણસો હા ઓછા થતા જાય,
આ 10 મિનિટમાં કામ કરે, પેલા 10 દિવસ લાગે. હા બરાબર છે, એટલે જીવતા માણસનું મહત્વ ઘટતું જાય. ઘટતું જાય. તેની પાસે જે અવેલેબલ હોય સ્ટોરેજમાં, હા હા એ સબ્જેક્ટનું એટલું જ તમને આપે. એટલું જ આપે. જે છે લખેલું એટલું તમને આપે, આપે. પણ એ સમજાઈ શકે નહીં. ના સમજાઈ ના શકે, અનુભવ ના કહી શકે કઈ પણ. હા બધી વસ્તુ તમને કાઢીને મૂકી દે તમારી સામે. થિયરી, ચલો હા આ 25 થિયરેટિકલ, રૂપિયા. હા થિયરેટિકલ બધું આપી શકે બધી આપણને. માહિતી મળી જાય, બધી માહિતી મળી આપી જાય, શકે. પણ એ સમજાવી શકે નહીં. હા એટલે બરાબર. સમજાવવા માટે અને એ આખું લાઈવ જોઈએ. બરાબર. એટલે લાઈવ બરાબર નું અમીબેન? મહત્વ તો છેક સુધી બસ રહેવાનું. બરાબર. હા બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે, સચ્ચિદાનંદ. બિહારી છે. શ્રીમંત બોલા અમીબેન પ્લીઝ ફોલો હા. કરજો. હા નમો હરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ્વ સાહુણમ. નમો લોય સવ્વ સાહુણમ. ऐसो पंचन मुक्कारो. એસો પંચન મુક્કારો. સવ્વ પાવપણાસણો. સવ્વ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસી. મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓ જય આવે પછી સચ્ચિદાનંદ. ઝૂમ ઉપર પ્રોગ્રામ કાલે સવારના 3:30